Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Syarafil Ummatil Muhammadiyah lil Imam Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Nafa'ana Allahu bihi wa bi jami' ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala. Suqul jannah. عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد أو فيها سوق؟ قال نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور أي على القطع المجتمعة الكبيرة مثل كثيب الرمل ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله كلمه محاضرة حتى إنه ليقول للرجل منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض عذراته في الدنيا أي هفواته وعصيانه فيقول يا ربي أفلم تغفر لي فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب. قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من دونه وما فيهم دنيء فيروعه أي يزعجه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا قد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. ومن نعيم الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجوم أي الجمال الطوال الأعناق وأنهم يؤتون في الجنة بخير مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أهل الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمع فيتكئ هذا ويتكئ هذا فيقول أحدهما لصاحبه أتعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه نعم يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا. وعن عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله تعالى عنه قال كنت أحب الخيل فقلت يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ فقال إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطير حيث شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم الملك الجواد الكريم والصلاة والسلام على
عبده المصطفى المجتبى ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهجه القويم. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat duduknya kita di waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Sama-sama kita mendengarkan hadis dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengannya hati seseorang menjadi bercahaya, yang dengannya hati seseorang menjadi makmur, yang dengannya seseorang akan bertambah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan duduknya kita di sini merupakan adalah ghanimatul umur, yaitu bagaimana kita mengambil kesempatan dari umur yang Allah berikan kepada kita. Karena Al-Imam Hasanul Basri beliau mengatakan, ya bna Adam innama anta ayyam, wahai manusia, kalian itu adalah seperti bagaikan jumlah bilangan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, apabila satu hari telah berlalu darimu, maka bahagian hidupmu telah hilang. Bahagian hidupmu telah hilang. Wa ma nafasun illa yuba'idu maw'idan wa yudnil manaya lin nufusi fatagrubu. Tidak ada nafas yang kita hembuskan melainkan adalah mendekatkan kita dengan kematian. Setiap nafas yang kita hembuskan itu adalah mendekatkan kita dengan kematian. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ghadan ana min dhal yawm adna ilal fana, wa ba'da ghadin adna ilaihi wa agrabu. Yuhibbul fata tulal baga ka'annahu ala thigatin annal baga baga'u. Seorang pemuda dia menginginkan bahwasanya lama hidup di dunia ini, seakan-akan dia percaya bahwasanya hidup ini masih lama. Idza tawa yawman tawal yawmu ba'dahu wa yatwihi in jannal masa'u masa'u ziyadatuhu fil jismi naqsu hayatihi. Apabila telah berlalu hari, maka berlalulah bagian dari hidupnya. Ziyadatuhu fil jismi naqsu hayatihi, bertambahnya umur, bertambahnya usia, berlalunya waktu yang kita lewati sebenarnya adalah naqsu hayatihi, kehidupan yang berkurang di dalam dirinya. Ya Rabb, mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita mampu mempergunakan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau berbicara tentang hadis yang mana diriwayatkan bahwasanya oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib suatu hari pernah bertemu dengan Sayyidina Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, nama Abu Hurairah kalau kita yang sering mendengarnya adalah Abu Hurairah, namun nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ada Sa'id bin Al-Musayyib berjumpa dengan Abdurrahman, yaitu Abu Hurairah. Gala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, as'alullaha ayyajma'a baini wa bainak fi sugil jannah. Saya memohon kepada Allah agar saya dan engkau nantinya berjumpa di pasar surganya Allah. Sa'id bin Al-Musayyib langsung bertanya, awafiha suq? Apakah memang benar di dalam surga ada pasar? Tentunya pasarnya tidak seperti pasar kita. Qala na'am. Abu Hurairah mengatakan, iya, di surga ada pasar, suq. Akhbarani Rasulullah, yang memberitahu saya adalah Rasulullah. Qala inna ahlal jannah idza dakhalu nazalu fiha bifadli a'malihim.
bahwasanya penghuni surga apabila telah memasuki ke dalam surga, nazalu fiha, mereka menempati surga, bi fadli a'malihim, dengan keistimewaan amal-amal ibadah mereka. Fayu'dzanu lahum fi miqdari yaumil jum'ah min ayyamid dunya, diizinkan bagi mereka sekedar seperti satu hari di hari Jumat dari hari-hari dunia. Fayazurun, maka mereka pun di sana yazurun Allah, wa yubrizu lahum arsyahu wa yatabadda lahum fi rawdatin min riyadil jannah, maka mereka pun di sana mengunjungi Allah Subhanahu wa taala, wa yubrizu lahum arsyahu, maka mereka pun di sana bagaimana Allah menampakkan terhadap mereka akan singgasananya, arasnya. Wa yatabadda lahum fi rawdatin min riyadil jannah, kemudian mereka digiring sehingga mereka seakan berada di kebun daripada kebun surganya Allah. Fatudha' lahum manabir min nur, disiapkan bagi mereka mimbar dari cahaya, mimbar dari lu'lu' mutiara, mimbar dari yakut, mimbar dari zabarjat, mimbar dari emas, mimbar dari perak, mimbar dari perak. Yajlis adnahum ma fihim dani'un ala kuthbanil misk wal kafur, dan orang yang paling rendah kedudukannya mereka duduk di karpet yang sangat yang sangat besar, yang mana semua itu adalah ala kuthbanil misk wal kafur, aromanya sangat luar biasa. Ma yarawna anna ashabal karasi afdalu minhum majlisan. Ada orang yang melihat bahwasanya tidak ada yang lebih mulia dari itu, saking hebatnya, padahal itu adna, paling minimal. Gala Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah hal nara rabbana. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasul, apakah nanti kita bisa melihat Tuhan? Gala na'am hal tatamaruna fi ru'yati syamsi wal qamar lailatul badr. Apakah kalian bisa melihat matahari dan rembulan di malam bulan purnama? Qulna la. Kadzalika la tatamarawna fi ru'yati rabbikum wa la yabqa fi dzalikal majlis ahadun. Kemudian Rasul mengatakan, tidaklah nantinya tersisa seseorang di perkumpulan tersebut melainkan semuanya bakal diajak bicara oleh Allah. Hatta innahu la yaqul lirrajul minkum, sampai kata Nabi Muhammad, Allah mengatakan kepada salah seorang di antara kalian, ala tadhkur ya fulan, fulan, apakah ente ingat yauma amilta kadza wa kadza, hari yang mana engkau melakukan memperbuat ini itu dan lain sebagainya. Disebut oleh Allah segala kemaksiatannya, diajak bicara, berkomunikasi. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabb afalam taghfirli, wahai Tuhan, iya saya mengerjakan itu. Tidak ada yang terselubung bagi Allah, udah diketahui. Afalam taghfirli ya Rabb, apakah engkau tidak mengampuniku wahai Tuhan? Qala bala, iya. Fa bi si'ati maghfirati balagta manzilataka hadhihi, engkau mendapat sebuah kedudukan yang sangat mulia ini, semua itu adalah dengan keluasan rahmatku, kata Allah. Jadi karenanya yang kita harapkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya kalau kita ingin dapat rahmat Allah, jangan jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftahi babir rahmatillah, kunci untuk membuka rahmatnya Allah adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kalau kita berbicara masalah luasnya rahmat Allah, pernah diceritakan dari Sayyidina Umar bahwasanya pernah ada salah satu perempuan yang biasanya menyusui anak-anak kecil. Karena di zaman dahulu bahwasanya anak-anak kecil itu banyak orang yang mengambil upah untuk menyusui anak-anak orang-orang tokoh Quraisy. Dari karenanya cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang dusun, orang-orang desa, mereka datang ke kota Mekah, maka mereka mendapatkan bayi-bayi yang akan disusui mereka dari saudagar-saudagar kaya.
tinggal Halimatus Sa'diyah yang datangnya belakangan karena untanya yang yang jalannya pelan, untanya yang loyo. Maka ketika datang Halimatus Sa'diyah dengan suaminya, maka tidak ada lagi bayi-bayi anak dari saudagar ya, yang mereka ambil upah untuk menyusuinya. Orang bilang kalau mau ada tuh anak yatim namanya Muhammad, anak Abdullah, kakeknya masih ada Abdul Muttalib, bapaknya udah meninggal, ibunya Aminah. Maka ringkas cerita, ketika Halimatus Sa'diyah melihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka suaminya pun dia bermusyawarah dengan suaminya, kata suaminya, udah kita bawa aja, mudah-mudahan anak ini bawa berkah. Mereka tidak tahu bahwa yang ada di hadapan mereka adalah pemimpin dunia wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bawa, dari situlah keajaiban terjadi. Unta yang tadinya loyo menjadi bersemangat, yang tadinya jalannya lambat menjadi cepat. Mereka bingung ya. Kemudian air susu Halimatus Sa'diyah yang tadinya kering menjadi berair lagi. Mereka bingung, sampai ketika Nabi Muhammad ada di tengah rumah mereka, keberkahan yang melimpah Allah berikan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Begitulah orang yang meletakkan Nabi Muhammad di dalam dirinya, maka di dalam kehidupannya senantiasa diliputi keberkahan dari Allah. Namun apa jadinya ketika seseorang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahakadha. Maka perempuan itu yang ketika diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, ketika melihat anak kecil dia susui. Artinya orang itu Masya Allah, iba dan kasih sayangnya dengan anak kecil itu luar biasa. Maka ketika suatu hari dia melihat ada anak kecil, langsung dia peluk anak kecil tersebut. Maka Rasulullah, semua para sahabat melihat. Rasulullah mengatakan, atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Apakah kalian meyakini, apakah kalian mengira bahwa perempuan ini bakal melemparkan anaknya ke dalam api? Qala wallahi ya Rasulullah. Ini seorang ibu yang sayangnya luar biasa terhadap anak-anaknya. Apakah mungkin seorang ibu melemparkan anaknya di dalam kobaran api? Kata sahabat, la ya Rasulullah, tidak mungkin. Apa kata Nabi Muhammad? Lallah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kasih sayang Allah melebihi daripada ibu ini terhadap anaknya. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah turunkan satu rahmat, rahmatan wahidah bainal jin wal ins wat tayr wal bahaim wal hawam. Allah turunkan satu rahmat antara jin, manusia, burung, binatang dan sesuatu yang melatak di permukaan bumi ini. Fiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dengan satu rahmat itu semuanya saling berkasih sayang. Dan disimpan 99 rahmat, yang mana Allah berikan rahmat tersebut nantinya 99 tersebut kepada hamba-hambanya di hari kiamat. Dan orang yang paling banyak mendapatkan bahagian dari rahmat tersebut adalah orang yang paling kuat hubungannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya pernah seorang Arabi, Arab gunung, datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, man yali hisabul khalq. Saya ingin bertanya, siapa nantinya yang man yali hisabul khalq, siapa nantinya yang menghitung tentang amal manusia? Siapa langsung yang turun tangan untuk menghitung setiap amal yang dilakukan oleh manusia? Maka Rasul mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala. Yang langsung menghitungnya Allah. Kemudian Arabi tersebut kembali bertanya, hu binafsih,
Allah sendirinya. Qala na'am. Iya Allah. Kenapa? Fatabassama al-Arabi. Maka Arab Badui tersebut, Arab gunung itu tersenyum. Nabi Muhammad menanyakan, mimma dhahikta ya Arabi? Kenapa engkau tersenyum ketika mendengar yang nanti akan menghitung amal seluruh manusia adalah Allah? Kenapa engkau tertawa? Fagal. Maka Arabi tersebut mengatakan, ini orang Arab polos, hatinya bersih. Innal karim idza gadar afa. Orang yang mulia, Allah yang maha mulia, jika dia mampu, dia akan memaafkan. Wa idza hasab, jika dia menghitung, dia akan memaafkan. Samah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqal Arabi. Benar apa yang dikatakan oleh Arab Badui tersebut, ala la karima akram minallah. Tidak ada yang lebih pemurah, tidak ada yang lebih mulia melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Huwa akramul akramin. Allah adalah maha mulia, maha pemurah dari segala yang pemurah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walidzak disebutkan dalam kalam Al-Habib Alwi bin Syihab bahwasanya ketika Nabi Muhammad sudah menjelang wafat, baka menangis Nabi kita Muhammad. Hatta ja'a Jibril. Sampai tangisan tersebut membuat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad dan menanyakan tentang tangisan tersebut. Kemudian kata Nabi Muhammad, akhafu ala ummati min ba'di. Tangisan ini adalah kekhawatiran yang sangat besar di dalam hatiku atas umat-umatku. Saya khawatir. Fasaida ila sama. Jibril kembali ke langit, kemudian datang lagi. Dan Jibril mengatakan, inna rabbak yaqul rahmatuh bi ummatik a'zam min rahmatika bihim. Wahai Muhammad, Allah mengatakan kasih sayangnya terhadap umatmu melebihi dari kasih sayangmu terhadap mereka. Mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya tuh orang kalau ingin dosanya diampuni oleh Allah, dia dimudahkan untuk hadir majelis semacam ini. Ya. Sering kita mendengar hadis, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum walahu qad ghafartu. Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikatku, mereka yang hadir semuanya di perkumpulan semacam ini, dosanya telah aku ampuni. Qad buddilat sayyi'atuhum hasanat. Telah digantikan segala dosa-dosa mereka jadi nilai kebaikan. Sampai ada malaikat yang mengatakan, ada salah satu di antara mereka yang ikut hadir di sana tidak punya tujuan yang baik. Apa kata Allah? Walahu qad ghafartu. Orang yang datang tanpa niat yang baik juga dapat ampunan. Kenapa? Itu perkumpulan yang siapapun ikut serta dengan mereka tidak akan pernah sia-sia selama-lamanya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hada rahmat Allah. Rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku itu mengalahkan daripada murkaku untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari karena itu Allah mengatakan, bala fa bi si'ati maghfirati balagta manzilataka hadhihi. Maka dengan keluasannya rahmatku engkau mencapai pencapaian yang engkau duduki pada saat ini. Kita kalau memikirkan dan kalau merenungkan apa yang telah kita dapatkan selama ini, wallah, demi Allah, kalau kita menghitung berapa banyak keteledoran kita di dalam melakukan ketaatan, kelalaian kita dalam melakukan kewajiban, dan sering lalainya kita kepada Allah, maka sungguh apa yang kita dapatkan ini, sungguh itu semua kalau ditimbang dengan keteledoran kita, kelalaian kita, kemudian lagi di sana mengabaikannya kita dengan kewajiban, kita tidak berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan pada saat ini. Namun itulah luasnya rahmat Allah. Kita diberi rumah, kita diberi fasilitas untuk menikmati hidup di dunia ini, kita diberikan ini, itu dan lain sebagainya. Kalau kita di sana dibandingkan dengan apa yang telah kita lakukan kepada Allah, dari pengabaian, dari keteledoran, dari kelalaian kita, kita tidak berhak mendapatkan ini. Harusnya azab dan siksaan dari Allah.
Namun begitu sayangnya Allah dengan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan fasilitas dalam hidup, kita nikmati semuanya. Nah, setelah itu jangan sampai apa yang telah Allah berikan kepada kita malah menjauhkan kita dari Allah, malah menjauhkan kita dari Rasulullah, malah menjauhkan kita dari agama. Jangan sampai. Ini apa yang sudah diberikan oleh Allah, kita tidak berhak menerimanya, kita tidak pantas untuk mendapatkannya, tapi semuanya adalah rahmat dari Allah, anugerah dari Allah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita disempurnakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya itu orang soleh di zaman dahulu, mereka kalau tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tahu diri dan sadar diri. Begitu banyak dosa, begitu banyak kelalaian, keteledoran. Nah, beda dengan kita, seakan-akan kita maunya doa langsung dikabulkan, seakan-akan kita jadi orang soleh. Oh, kesolehan kita di akhir zaman itu hanya sebatas pakaian dan lain sebagainya. Oh, kita bagaimana hakikah? Yang kita inginkan adalah hakikat dari itu semua. Hakikat ilmu, hakikat penuntut ilmu, hakikat orang yang beriman seperti apa. Nah, mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Fa bainama hum kadzalik, manakala mereka berada dalam kondisi seperti itu, ghasyiyatuhum sahabatun min fawqihim fa amtarat alaihim tiban lam yajidu mithla rihihi syai'an qat. Ketika mereka berada di situasi dan keadaan seperti itu, mereka diliputi oleh awan di atas kepala mereka, sehingga hujanlah di sana, tapi hujannya bukan hujan air, akan tetapi hujan parfum. Nah, dan mereka belum pernah mencium aroma sepaling harum dari itu. Subhanallah. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, gumu, bangkitlah kalian, ila ma'adattu lakum, kepada nikmat yang telah aku siapkan kepada kalian dari kemuliaan. Fakhudhu mashtahaitum, ambil semaunya kalian. Kemudian fana'ti sugan, maka kami mendatangi pasar, gad haffat bihil malaikah, yang telah diliputi oleh para malaikat, fihi malam tanzurul uyun ila mithlih, tidak pernah mata siapapun memandang sebelumnya, walam tasma'il adzan walam yakhthur 'alal qulub, belum pernah didengar dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Fayuhmalu lana mashtahaina, kemudian disuguhkan kepada kami sesuatu keinginan, nikmat dan lain sebagainya, apapun yang kami inginkan ada di sana. Laisa yuba' fihi syai'un wa la yushtara, dan di sana tidak ada jual beli lagi. Apa yang kita inginkan ada di sana. Wa fi dzalika as-suq yalqa ahlul jannah ba'dahum ba'dha, di pasar itulah saling berjumpa nantinya penghuni surga satu dengan yang lain. Fayuqbilur rajul dzul manzilatil murtafi'ah fayalqa man dunahu wa ma fihim dani'un fayalqa man dunahu, kemudian fayuqbil ar-rajul dzul manzilatil murtafi'ah, kemudian berjumpalah salah seorang yang punya kedudukan tinggi menemui orang yang kedudukannya rendah. Akan tetapi fayalqa man dunahu wa ma fihim dani'un, dan namun tidak ada di dalam hati mereka kebencian, sehingga yuz'ijuhu ma yara alaihi minal libas, yang membuat mereka kaget dengan apa yang mereka lihat dari pakaian. Fama yanqadi akhir hadithihi hatta yatamassala alaihi ahsanu minhu, maka tidaklah berakhir pembicaraan mereka antara orang yang masya Allah tinggi kedudukannya dengan orang yang rendah, melainkan orang yang rendah tersebut memakai baju lebih indah dari seperti orang tersebut. Kan kita kalau bertemu dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita, kadang-kadang kita kada pede, kadang-kadang kita rasa kada nyaman, tapi di sana kada apa-apa. Wa dzalika annahu la yanbaghi li ahadin ay yahzuna fiha. Kenapa demikian? Tidaklah ketika berjumpa mereka berbincang, dan orang yang di hadapannya ini lebih rendah derajatnya, tidak berakhir pembicaraan mereka, melainkan orang tersebut memakai pakaian seperti orang itu. Nah, sama aja. Supaya apa? Karena di dalam surga tidak ada lagi kesedihan. La yanbaghi li ahad ay yahzuna fiha, tidak ada lagi yang namanya kesedihan di dalam surga. Kalau di dunia masih ada duka cita, kalau masih ada di dunia itu masih ada yang namanya merenung, memikirkan ini itu lain sebagainya. Kalau di dalam surga tidak ada lagi kata-kata sedih. Gal tsumma nansarif ila manazilina,
Kemudian setelah itu kita pun pulang ke rumah masing-masing di dalam surga. Fatatalaggana azwajuna, maka disambut oleh istri-istri kita. Fayaqulna marhaban wa ahlan laqad jit, maka mereka pun mengatakan selamat datang. Inna bika minal jamal wa tif afdala mimma faragtana alaih, maka istri kita dan bidadari-bidadari yang paling cantik itu adalah istri kita. Mereka mengatakan engkau telah datang membawa ketampanan dan aroma yang lebih istimewa dari sebelum engkau meninggalkan kami. Jadi ketampanannya lebih tampan lagi, harumnya lebih wangi lagi. Fayaqul inna jalasna al-yawm rabbana al-jabbar azza wa jal, hari ini kami barusan duduk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan maha sucinya Allah. Wa bihaqqina an nanggaliba bimisli manggalabna, begitu. Sehingga mereka datang dengan membawa wajah yang sangat luar biasa. Mungkin pian ingat cerita Isra wal Mi'raj, bagaimana Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan, menginstruksikan dan mengusul kepada Nabi kita Muhammad untuk minta keringanan. Ketika Nabi Muhammad minta keringanan, datang lagi berapa Muhammad? 45, minta lagi. Berapa Muhammad? 40, minta lagi. Berapa? Sampai pada akhirnya 5, minta lagi. Kata Nabi Muhammad, saya malu wahai Musa. Tahu kenapa Nabi Muhammad bolak-balik di sana, dan kenapa tidak langsung Nabi Musa minta langsung 5 dari 50? Lah, kenapa? Karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat haibah, jamal, keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah, kemudian turun, keindahannya beda dengan yang sebelumnya. Kemudian naik lagi, turun lagi, beda lagi dengan yang sebelumnya, sehingga Nabi Musa menikmati dengan keindahan tersebut. Begitulah seseorang seandainya dia benar-benar sujud karena Allah, menghamba karena Allah, dilihat wajahnya, subhanallah, makin tua makin indah dipandang. Wahakala, la ilaha illallah. Mudahan masuk surga berataan. Ini menceritakan surganya, mana ini dengar, coba neraka, ya Allah, sakitnya ada baampihan di hukum makan orang terus dia. Nah, makanya julun tadi jangan sampai apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari kenikmatan dunia, fasilitas dunia, menjauhkan kita darinya. Jangan sampai. Udah cukup aja dah ke majelis kawa, hutang kadeda, bini kadeda tuntutan banyak, malah bini nang membawai ke majelis, senonohnya kadang bawa ke majelis jernya mengizinakan aja pian ke majelis, ada apa ulun di rumah aja mahadangi pian bawakan nasi bungkus, nasi goreng, aja pian di rumah aja ulun di rumah pian tulak aja, masya Allah nyamannya hidup, apalagi dicari, ini bilang nang, ya Allah kasihan, bilang kada tahu di malam, kada tahu di siang. Di mana begana jurang, di situ aja. Ada majelis itulah aja. Majelis siapa ya aja? Ada situ majelisnya. Nah kada tahu aku nah aja. Ya Allah kasihannya. Mudah nyamannya hidup, apalagi sudah sehari-sehari. Apa lagi yang dipikirkan? Hidup tuh asal jangan ada hutang aja nyaman nam sudah. Tapi guru hidup nih kada bahu tangan kada kawa aja. Bujur hidup mun kada bahu tangan kada kawa. Nih bahu nih tangan, nah bahu tangan kalau nyaman dah hidup, apalagi dicari. Kadang-kadang nang maulah pusang tuh sorong jua. Kenapa jadi nang maulah pusang tuh sorong jua? Sorang nih nak kehendak itu melebihi daripada kemampuan. Nya dunia ini pian harat benar racunnya sebutingkin setitik aja gina di andaknya dalam hati bini, rasa kada cukup nang daur laki. Bujuran nang daur laki. Kenapa? Gara-gara bini aja. Ingat kalau kisah Tha'labah bin Hatib, nyamannya dah berjamaah kawah lawan Rasulullah, melihat lawan Nabi duduk di majelis Nabi, nyamannya sudah di rumah Karena kalau dikendalikan ibu negara, lalu daur, lalu datang ke Nabi tak doakan Rasulullah, mudahan ternak ulun berhasil. Ujar Nabi, cukup nang ada tu aja disyukuri. Sedikit nikmat ikam kau mensyukuri jauh lebih baik daripada banyak nikmat ikam kada kau bersyukur. Kawa sudah tenang, ini lawan ilmu, tenang tuh kada lawan duit bang, bujuran tuh. Nah kalau lawan ilmu tenang tuh,
boh jok ada juga guru aja nya ngalihai netizen nih lah hadir kada protes iya nah itu bang, lalu mendengar video itu separuh aja nya padahal sebelumnya kayak apa pembanderan kita gitu nah bujuran toh. Lalu bulik ke rumah ya pulang lah ngalihai kasihan dibawa ke majelis kada juga nonton live kada juga kada dididik bini apa ada daur oke apalagi bakal kawanan udah kada kisah tetangga dihiga jilbabnya aja 2 juta harganya jilbabnya aja hanyar begitu pulang orang kendaraan hanyar orang kulkas datang TV orang nang kayak lawang sorang TV aja nang kayak lawang sorang kagugonolan hon kada menangati inya kawan nukar nang daur ni saurang nina lalu betagih juga harus nang kayak nah harus tuh nang mula mau kita harus nang kayak itu juga kemampuan kededa datang pulang ke Nabi ujar Nabi ikam sa'labah kada melihat ke aku nina sehari kadang-kadang makan sehari kada jadi contoh yuha apa gunanya duit banyak tapi kada dapat ibadat apa gunanya duit banyak tapi menjadi merosot dari yang sebelumnya nah aku nina jadi akan contoh aja Nabi kawa juga lalu mengaran alihai no cememeo lalu hari ketiga ia pulang berjanji tadi amunnya ulun kenanya berduit pokoknya nang miskin ulun beri haknya nang fakir ulun beri haknya ya baik didoakan oleh Nabi Allah merzuk Sa'labah malan katsira ya Allah anugerahkan Sa'labah ni harta nang banyak masya Allah langsung ternaknya kembang asalnya 5 waktu sembahyang lawan Nabi mana lagi congol adalah kebaikannya nang kayak itu pikirakan berpikir itu lawan otak kayak apa berpikir kayak itu lawan otak ya kalau kayak malam Sabtu sama malam gak ada mana nonton di YouTube lain juga di YouTube lawan nang aslinya kenapa kamu bidadarinya aja nang diingatkan asalnya 5 waktu berjamaah lawan Nabi kada ada congol lagi baguslah nang kayak itu coba pikirkan ini bekal kita nih Pak Aina gesan anak-anak kita kenanya nang kayak apa kita mendidik anak-anak kita nih dunia kadang dimasukkan dalam otaknya berdua atau akhirat kah ya sudah kadang sampai pada nang asalnya 5 jadi 3 aja lagi nang saya 3 jadi 2 waktu aja sampai seminggu sekali aja kamu sedikit Jumat tuh kan di luar juga sembahyang Allah di mana aja Rasulullah Sa'labah sembahyang lawan kambingnya kada tahu lagi baguslah nang kayak itu kada bagus kada lalu diambil lah ya harta nang harus dikeluarkan tadi lalu berdalih macam-macam Sa'labah ada hakun mengeluarkan sampai turun ayat dalam surah At-Taubah tuh dijelaskan ujar Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka orang yang mana di sana kami berikan sedikit daripada anugerah dari kami namun pada akhirnya kufur orang tersebut terhadap apa yang dia janjikan habis hanya Sa'labah sampai wafat Nabi Muhammad kada ada mengeluarkan mana janjinya mana orang tuh minta biasa berdusta terus la ilaha illallah wa minhum man ahadallah disebut Allah dalam Al-Quran diabadikan sampai hari kiamat Masya Allah
Wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang telah berjanji kepada Allah. Apa janjinya? La in atana min fadlih. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kami akan bersedekah dan kami termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Sekalinya apa? Falamma atahum min fadlih, manakala Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, bakhilu bih, mereka menjadi kikir, wa tawallau an ta'atillah. Dalam tafsir, mereka pun menjadi kikir dan berpaling dari taat kepada Allah, wa hum mu'ridun, dan dia berpaling dari kebenaran. Itulah orang munafik. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu bima kanu yakdzibun. Dalam ini ayat, subhanallah, wa minhum man ahadallah, itu menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berjanji, berikrar di hadapan Nabi Muhammad, tapi Allah mengatakan wa minhum man ahadallah, di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah. Begitu mulianya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari karenanya udah kayak ini gini, hidup nyaman aja sudah. Mbah awak lama aja 2 bulan sekali kelihatan, asal ada artinya hidup aja tuh masih kita Mbah kayak ini nyaman, masya Allah. Apalagi maghrib tulakan, isya kena limbah isya mana ada majelis turun pulang. Nunggu mereka ada kau aja harus nang becari juga bujur. Siapa nang menangati becari hasil tuh harus nang becari juga kada kau kada becari aja. Bini banyak aja, bini anak banyak salah sambat mauk juga. Bini ada, anak banyak, biar keperluan ini itu lain sebagainya. Sebenarnya mau dicukupakan cukup aja, mau dihitung-hitung tuh cukup aja. Cuma itu Pak, macam-macam berdalihkan ini itu lain sebagainya lah. Iya tadi virus dunia ini mun sedikit aja rasa kada cukup aja dalam hati, selesai sudah daur. Nangasanya sembahyang lawan Nabi. Nah itu pang hati. Orang mun sudah mahaga dunia, ada harapan ngawat kejar akhirat. Ini ini akhirat, ini dunia. Kemana kita? Semakin kesini semakin jauh. Ini ada nang beparak pang. Mau kada lihai supir kada mantas. Mau nyalihai supir nyaman mantas. Ini supir kada lihai, lalu ada mantas, saling mantas buntu pulang. Nah, ini mau jadinya berputar kadang kau lagi buntu, ituannya jalannya. Daur banar. Itu toh. Pikir kayak itu nah. Itu pang pendidikan tuh penting. Allahu Akbar. Awak kasih itu tadi kisahnya tadi. Oh ngasal ya, ini pang sudah nyaman ya insyaallah. Dan lah nyaman seberataan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillah, adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah,
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله ورضوان الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرافعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Min naimil jannah annahum yatazawaruna 'alal mataya wan nujum. Di antara nikmat surga mereka saling berkunjung menggunakan al-jamalut tiwalil a'naq, yaitu adalah onta yang lehernya panjang. Kemudian mereka mendatanginya juga ke dalam surga dengan khair, dengan kuda, yang mana kuda tersebut telah dihias dan telah diberikan tali kekang. La taruth wala tabul. Nah, kudanya tidak seperti kita kuda di dunia yang bisa buang air kecil dan buang air besar, tidak ada lagi. Fayarkabunahu hatta yantahu haitsu sya. Ketika mereka menunggangi kuda, mereka sampai ke batasan kemana mereka mau. Gitu. Bahkan lagi diriwayatkan dari Sayyidina Anas, Rasul menceritakan orang kalau udah masuk surga maka nanti ada rasa kangen. Fayashtagul ikhwan ba'duhum ila ba'd. Seorang teman merindukan untuk berjumpa dengan temannya. Kayak di dunia juga lawas kada berdapat, masya Allah, makin bangkak, la ilaha illallah. Kan seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Sehatlah, alhamdulillah. Fayashtagul ikhwan ba'duhum ila ba'd. Sehingga di antara mereka merindukan, lawas kada berdapat. Kemana aja, masya Allah, sehat, masya Allah. Fayashtag. Fayasir sarir hadha ila sarir hadha, wa sarir hadha ila sarir hadha hatta yajtami'a fayatiku hadha yatiku hadha. Fayaqulu ahadum li sahibi ata'lam ma taghfarallahu lana. Subhanallah, ketika kita rindu dengan teman kita, tuh kasur kita berjalan sendirinya. Sud. Bisa mulah lah. Bisa mulah kalau ini bukan mebel kan bisa maulah juga. Berjalan sorongonon sampai bertemu dengan sarir kawan yang seikungnya. Wah, ini kadang anu lagi tuh. Di hotel kan biasanya ada, kalau hotel tuh nang apa ngarannya tuh? Apa Pak Ikhwan namanya hotel nang kalau besubalahan tuh apa ngarannya? Connecting room. Itu kan ada connecting room lagi, kan ada istilah connecting room lagi. Berjalan sorongonon. Siapa yang bisa maulah? Bisa maulah. Bisa maulah. Bos mebel, ada kawa. Hatta yajtami'a, sudah kumpul, fayattaqi hadza, saling bersandar satu dengan yang lain. Apa yang dibicarakan? Kan ada urusan dunia lagi sudah yang dibicarakan. Lopang yang dibicarakan si fulan ini, si fulan itu, si fulan ini, mau. Ada napa-napanya. Tahu apa yang mereka bicarakan? Ata'lam mata ghafarallahu lana. Kamu tahulah kapan Allah mengampuni dosa kita. Kamu tahulah kapan Allah mengampuni dosa kita. Maka sahibnya mengatakan, sahabatnya, na'am, yaum kunna fi maudhi' kadza wa kadza. Aku ingat ketika kita berada di satu tempat, kemudian kita berdoa kepada Allah, disitulah Allah mengampuni kita. Kita kada tahu di tempat mana, di majelis mana, di perkumpulan mana yang dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tuh kena di sana kayak itu. Udah naik masuk surga. Mana kawan kita nang saikung rajin tuh aja. Kada terlihat. Di manakah? Di neraka sekalinya. Gara-gara dibawanya tapi hakun malam. Ayo kita jurang.
sekalinya. Mudahan kita masuk surga beratan. Jangan ada nang ya mudahan aja toh. Amal nih kita lebih banyak juga. Ya mudahan nang hadir rajin. Yang penting ucapan dijaga, jangan nang sembarang. Terakhir Abdurrahman bin Sa'idah radhiyallahu anhu qala kuntu uhibbul khail. Ujar Abdurrahman bin Sa'idah, aku ini ketujuan lawan kuda. Ibaratnya jurang tukang koleksi kendaraan. Oh ini kan ada mungkin lagi berkuda wah ini. Ketujuan lawan kuda ajarnya. Lalu aku bertakun lawan Nabi, ya Rasulullah, di surga itu adalah kuda. Ancak kalau lu nyampaikan adalah durian dalam surga, adalah apalagi periannya, apam peranggi adalah dalam surga. Apam viral, kalau apam viral, nah ketujuh mie habang tuh mie apa ngaranya? Mie habang, mie apa ngaranya? Mie habang ya, mie apa? Mie apa? Mie amin. Nah, mie amin. Pon bakso. Bakso kawannya dingin-dingin kayak ininya man bahan apa sebahan. Aduh, mie amin. Lain mie wali kota lain. Mie amin. No. Masya Allah. Mie amin ada dalam surga aja. Ada. Apa yang kita hendaki ada. Ini nah orang ini ketujuh badar lawan kuda. Betakun kalau ada Nabi adalah dalam surga itu kuda. In adkhalakallahul jannah ya Abdurrahman kana laka fiha faras. Amun nikah masuk surga, di dalam surga kinanya ada kuda dan kudanya dari yakut. Maka kudanya kadang nang betali lagi gini, nah tirabang kudanya. Tatir haitsu syi'ta, kemana aja kamu hendak. Nah, pikirakan nang bisi mobil mewah, pikirakan nang beisi mobil mewah. Jangan hanya kita berkendaraan dan bermobilkan mewah di dunia, namun bagaimana nasib kita besok di negeri akhirat. Apakah kita punya kuda kendaraan seperti mewahnya kendaraan kita pada saat ini, atau afarasun tahtaka am himaru? Pikirkan apakah kuda nantinya yang akan menjadi tunggangan kita atau hanya seekor keledai. Artinya apa? Jangan sampai fasilitas dunia yang diunjuk oleh Allah. Artinya apa? Jangan sampai fasilitas yang Allah berikan kepada kita melalaikan kita dari kenikmatan akhirah yang sifatnya selama-lamanya dan tidak ada tandingannya. Begitu. Habis sudah. Kemudian ru'yatu rabbil alamin jalla jalaluh al jannah. Mbah itu habis sebab aja lagi tamat kitabnya. Nah, bahasa pilihan sapi kira-kira di sini kan atau Mbah tamat kitabnya. Berapa tahun lah sudah majelis ini, berapa tahun Pak Ikhwan, ingat biarlah. Pon. Iyalah. Lebih adalah 5 tahun. Pon. Iyalah. Lebih juga bisa lah. 6 tahun. Iyalah. 2017 mulailah. Sebelum ada nang ini, sebelum ada nang ini. Sebelum ada nang ini, belum ada juga lagi. Nang masih dua sa kurang ada di ujung sana, duduk di ujung sana ada nang mengaruh guning. Belum bergranit, bahkan ini waktu pembukaan kan ada bergranit tidak apa-apa dulu Pak Ikhwan lah, dengan masih ada Dr. Basuki kan cerita. Nah, beliau tuh nang pemulaan pertama kali membawa ke sini. Han itu tah sampai melihat nang kai-kai benua anyar teh nang bahanu hadir bahanu kada. Sampai hadir kayak anjir. Nah, sampai hadir orang Malaysia nang bajiran non kayak anjir semalam. Masya Allah, mudahan istiqomah aja dah. Artinya banyak sudah orang-orang yang terdahulu nang di sini yang mungkin yang mereka sudah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lagi dan antrian itu akan tiba saatnya. Mudahan kita husnul khatimah insyaallah.